Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. So, in the OnePlus 11R versus OnePlus 11R comparison review. So, this is silver color, this is green color. At a glance, you look at almost similar. And the colors are silver and black. And two frosted matte finish fingerprint matte. But this is green color, OnePlus 11 green color, fingerprint matte in black color. Fingerprint matte. Fingerprint color. So guys, next thickness of OnePlus 11R or 8.7 almost close to 8.5 OnePlus 11 weight OnePlus 11R 204 grams evenly distributed set and even OnePlus 11 205 grams, so almost similar. OnePlus theme alert slider and close okay, so two alert slider and IR blaster 11R OnePlus 11 missing and IR blaster missing. So OnePlus 11R IR blaster. So guys, next display so OnePlus 11R 6.74 inch OnePlus 11R and OnePlus 11 6.7 inch, so almost close. But this OnePlus 11R is full HD display, OnePlus 11 or quad HD displays. So that's a clear difference. OnePlus 11 LTPO3 technology better optimized refresh rate 1 to 120 Hz optimization LTPO3 technology and this is normal 120 Hz refresh rate. That's smart select optimization LTPO3 optimization. So we random fluid AMOLED and 1 billion color reproduction. So we direct video comparison. So guys, this is OnePlus 11R, this is OnePlus 11. Okay, and random curved displays. Okay, and first of all, display settings. Settings, display and brightness. So first of all, the default dark mode option, dark mode and light mode, and then we have screen color mode. By default vivid but vibrant colors pro mode cinematic vibrant colors, and then we have options image sharpener. Okay, so then just turn on image sharpener on video color enhancer and available on, and then bright HDR video mode just turn on. OnePlus 11 quad HD resolution, so screen resolution by default auto set quad HD. Okay, and we give an option full HD display option. And next the screen refresh rate high. Okay, and brightness auto brightness off auto brightness off and then full brightness video comparison. So guys, this is the OnePlus 11R versus this is the OnePlus 11. And at a glance, at a glance, difference felt in but these scenarios green vibrant obviously OnePlus 11 feel and crisp details crisp details OnePlus 11. Okay, but brightness cool feel in the 11R detailing color vibrancy feel in OnePlus 11. Okay, let's check a few more. Okay, similar. So if a green color obviously a difference of vibrant in the OnePlus 11. OnePlus 11R bad brightness okay in comparison with detailing crisp okay OnePlus 11R. Okay. So guys, next audio check. So random stereo speakers. So first of all, OnePlus 11R check. Okay.
സോ ഗൈസ് 11R-ഉം 11-ഉം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ക്ലോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബേസ് ടോൺസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് ആ ബേസ് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തറിയേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റും കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കേൾക്കേണ്ടത് OnePlus 11-ൽ. ഇതിനകത്ത് ആ ബേസ് ഇതിന്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് ഇതിന്റെ അത്ര ഒരു മൈനർ ഒരു 2% അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ 11-ന്റെ ആണ് സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസും കൂടെ കുറച്ച് എടുത്ത് OnePlus 11R-നേക്കാളും അറിയുന്നത്. ബട്ട് എൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ OnePlus 11R-ന്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും മെയിൻ ക്യാമറ എക്സാക്ട് സിമിലർ ക്യാമറ. ദാറ്റ് മീൻസ് IMX890 ആണ് നമ്മുടെ OnePlus 11-ന്റെയും OnePlus 11R-ന്റെയും മെയിൻ ക്യാമറ. പക്ഷെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു 8 MB അൾട്രാ വൈഡ്, 2 MB മാക്രോ, നമ്മുടെ നോർമൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ 48 MB അൾട്രാ വൈഡ്, അത് സോണിയുടെ സെൻസർ തന്നെ. പിന്നെ ഒരു 32 MB ടെലിഫോട്ടോ. സോ റിച്ച് ഇൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സോണി, എല്ലാം സോണി സെൻസേഴ്സ് ആണ്. സോണി സെൻസർ മൊത്തം എടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ OnePlus 11. ഓക്കെ, 3 സോണിയുടെ സെൻസർ, അതും ടോപ്പ് എൻഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സെൻസേഴ്സ് ആണ് 3 വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും 16 MB സെൽഫി ക്യാമറാസ് ആണ് വരിക. സോ ഗൈസ് രണ്ടിന്റെയും മോഡ്സ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഉണ്ട്, രണ്ടിനും വീഡിയോ ആൻഡ് മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനകത്ത് 8K at 24 FPS. ഇതിനകത്ത് ടോപ്പ് നമുക്ക് 4K വരെ റെക്കോർഡിംഗ് പറ്റുന്നുള്ളൂ OnePlus 11R-ല്. പിന്നെ രണ്ടിനും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഉണ്ടോ, രണ്ടിനും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോട്ടോ മോഡ്സ് രണ്ടിലെ AI കാര്യങ്ങളുണ്ട്, രണ്ടിനും പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. സോ ഗൈസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും പ്രോ മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പനോറമിക് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ടിനും മാക്രോ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ഫോട്ടോ മോഡ് തന്നെയാണ് മാക്രോ. പിന്നെ ഫിലിം മോഡ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും, സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടിനും, ടൈം ലാപ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും, ഡുവൽ വ്യൂ വീഡിയോ ഉണ്ട് രണ്ടിനും. പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് OnePlus 11 കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ടിൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടിനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2 ആണ് OnePlus 11 വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ആണ് നമ്മുടെ OnePlus 11R വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടും LPDDR5 ആണ്. പക്ഷെ ഇത് UFS 4 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത്, ഇത് UFS 3.1 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ്. സോ നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും Antutu ബെഞ്ച്മാർക്കും CPU ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ Antutu ബെഞ്ച്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ OnePlus 11R-ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ OnePlus 11-ന് 12,32,000 OnePlus 11-ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫോൺ രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 6.6 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ 42.2-ലെത്തി. ആൻഡ് ഇവിടെ 5.7 ഡിഗ്രി 43.2 അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാമുണ്ട്. ഫ്രെയിമിൽ വാമാണ്, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വാം ഫീൽ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ 11-നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. സ്റ്റോറേജ് 71,000 ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ OnePlus 11R-ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 1,21,000 ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ OnePlus 11-ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ CPU Throttle ടെസ്റ്റിന്റെ സ്കോർസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2 CPU Throttle to 93% മാക്സിമം പെർഫോമൻസും. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ത്രോട്ടിങ് സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ 8+ Gen 1-ന് CPU Throttle to 88% മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ OnePlus 11R-ന് നോക്കാം. സോ റാപ്പിഡ് ടച്ച് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇൻ 3 2 1 and go. ഫൈൻ. വൺസ് അഗൈൻ ഇൻ 3 2 1 and go. ഫൈൻ. വൺസ് അഗൈൻ ഇൻ 3 2 1 and go. വാവ്, റാപ്പിഡ് ടച്ച് മൂന്നും പക്ക. ആൻഡ് നൗ നമ്മുടെ OnePlus 11-ൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ റാപ്പിഡ് ടച്ച്. 3 2 1 and go. ഓക്കെ, ഒരു ഫെയിൽ കേസ്. 3 2 1 and go. റാപ്പിഡ് ടച്ച് ആണ്. 2 ഫെയിൽ കേസ്. 3 2 1 and go. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് ടച്ച് നോർമൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ, നോർമൽ ടച്ച് പക്കയാട്ടോ, നോ ഇഷ്യൂസ്. റാപ്പിഡ് ടച്ച് ഇച്ചിരി ഓക്കെ 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 നോർമൽ ടച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. റാപ്പിഡ് ടച്ചിന് ഇച്ചിരി ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്, ഒരു 0.0 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിലേ ആണ്. പക്ഷേ 11R പക്കയായിട്ട് റാപ്പിഡ് ടച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നൗ നമ്മുടെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആണ്. സോ 2 എക്സാ ടൈമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ, എക്സാ ടൈമിൽ വൺസ് അഗൈൻ ലോക്ക് ചെയ്തു, ലോക്ക്ഡ് ആണ്, അൺലോക്ക്. സോ ഫേസ് പക്ഷേ രണ്ടും പക്കയാണ്. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ UI നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും OxygenOS 13 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നല്ല UI-യുടെ ആനിമേഷൻ സ്കെയില്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻസ്, ആപ്പ് ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ആനിമേഷൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്റ്റിക് മോട്ടറും UI ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ നല്ല ഹാപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ UI-യുടെ തന്നെ സ്ക്രോള് ബാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്മേഴ്സീവ് ഹാപ്റ്റിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലോട്ട്വെയർസ് നോക്കണം, ബ്ലോട്ട്വെയർസ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് 11R-ലും 11-ലും. ക്വിക്ക് ലോഞ്ചേഴ്സ്, എഡ്ജ് ബാർ, സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ ഓവറോൾ UI വൈസ് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജ് നോക്കുന്നത് രണ്ടിനും എക്സാക്ട് 5000 mAh, രണ്ടിനും 100 വാട്ട് അഡാപ്റ്റർ വിത്ത് ഇൻ ദ ബോക്സ് രണ്ടുപേർക്കും വരുന്നുണ്ട്. സോ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്കയാണ്.
സോ ഗൈസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ OnePlus 11ന്റെയും OnePlus 11R ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ. സോ ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.